أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahsulotlarni yurtdan bor etib hikmatda va tarbiyada qilgan ma'bud bil haq qilgan Rabbimiz Allohga uni turlaridan chiqqan hamsanimiz bo'lsa edi, rahmat uchun jibarilmish oxirgi peygamberimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarni tilashib tursa edi, uning ahli baytida, sahobalarida ridvanullahi alayhim Alloh taolo rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha musulmon qardoshlarimizga Alloh taoloning kitobi ortidan Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yurgan musulmon qardoshlarimga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda 4-surada va Nisa surasining 79-oyatida bunday aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma asabaka min hasanati fa min Allah va man asabaka min sayyiati fa min nafsik. Agar sana bir shodlik erishsa, u Allohdan. Agar bir qayg'u erishsa, bu qayg'u o'zining kamchiligingizdandir. Allah subhanahu wa ta'ala bizga, musulmon qardoshlarimizga takdir turunda, ko'p o'rinlarda Alloh taolaning kitobida ham Peygamberimizning sunnatida takdir turida so'zlab keladi. Takdir bu Alloh taolaga iymon keltirishning bir sharti. Ham ko'p ishroqda qizg'anishga qarshi bizning musulmon qardoshlarimizning o'zining yalqovlig'in, noma'lumlig'in, betaraflig'in takdir so'zi bilan oqlay boshlaydi. Menga araqi kishiga Alloh yozgan masjidga yurib namoz o'qimayman demak Alloh taolo menga namoz o'qirga, ibodat qilirga yozmagan deb aytganlar. Ham biz bunday so'zlarni eshitamiz. Bu takdirga qabul etilgan masalalar, bu bizning nafsimiz bilan, gunohli bo'lish bilan bog'liq ishlar va amallar. Bu o'z ustida ishlash, takdir qilishi, chunki turishlik sababi bo'yicha ezgi amallar orqasida duolar sababli takdir o'zgara oldi. Peygamberimiz alayhissalom aytgan: "Irmalu fa kullu muyassir liman xuliqa lahu." Harakatlaringiz, izgilikda turishlik ko'rsatingiz. Ham har birimizga Alloh yo'lini yengillatadi. Şuraya Talaq surasida Alloh subhanahu va taolo 3-oyatida bunday aytadi: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kimda kim Allohga taqvolikni orttirsa, dunyoda ham oxiratda fazilatli bo'lgan qutuluv yo'lini Alloh taolo o'zi ochar. Hem bitmegen yaktan Allah Teala bize rizq arttırır. Başka ayette Allah Teala Tevbe suresinin 173. ayetinde böyle der: "Ve kul ya'malu feseyarallahu amalakum ve rasuluhu vel mu'minun." Ey izgi ameller kılınız. Allah ve onun Resulü hem Müslümanlar sizin amellerinizi görürler. Takdirge elbette biz ışanarız, amellerini kılarız, tevekkül kılarız. Her bir Allah Teala'nın emrine uysunarız. Hem rizalık bilen bu takdirini kabul edip alırız. Bu elbette bizden takdirlerimizin ısılı, hem biz bu takdirini Allah Teala'nın yazmışı özümüzün durmuşumuzda kabul ettirge durmuşumuzda geçmiş. Hem şu vakitte elbette özümüzün kulumuzdan geleceğe kadar biz ameller kılırga tiyişmiz, izgir ameller kılırga tiyişmiz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sahabeler ridvanullahi aleyhi ısrar bilgenler, eğer de kimlikle bir takdir yazmış bilen beyde olsa, bizim bütün amellerimiz Allah Teala tarafından 70.000
ел алдан язылып қойылған болса, бізге шул язылышқа, шул тәрбиеге таянып яшап жетмәс микән дип сорау биргәч, Пәйгамбәрбез әйткән, эшләгез һәм һәрберебезгә сезнең урыныбыз өчен, яки сезнең җәннәттәме яки җәһәннәмдә булган урыныбыз өчен сезнең тырышлык сәбәбе буенча юл җиңеләйтәчәк дип әйткән Аллаһ Тәгалә. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبرакатух. Мир вам, милость Аллаха и его благословения, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя тема, о которой мы хотели поговорить, это предопределение. Предопределение – это один из основных столбов веры мусульманина, один из 6 столбов веры. Мы это признаем. Но как мы это понимаем на самом деле, мусульмане, да? Предопределение – это всезнание, это абсолютное знание Всевышнего Аллаха о том, о чем было, о том, что есть сейчас и что будет в нашем будущем. Наши дела, удел и судьба были предписаны Всевышним Аллахом за 70 тысяч лет до создания небес и земли. При этом любое недовольство тем, что происходит в нашей жизни, является косвенным протестом против предопределения Всевышнего Аллаха. Мы знаем, все с вами, учим этому своих детей, что бы ни постигло мусульманина, мы должны сказать «Альхамдулилля». Но, к сожалению, эти слова «Альхамдулилля» мы закладываем в них смысл, то есть мы говорим их, не закладывая в них тот смысл, который должен заключаться. Это лишь остается у нас на языке, а в душе боль, скорбь, несогласие с тем, что с нами произошло. Да, ударились два мусульманина, оба в автомобиле сидят, говорят «Альхамдулилля», предопределение, но обоим из них свою машину жалко, да, какое-то несчастье произошло в семье, да, говорим «Альхамдулилля» на языке, но на самом деле, что недовольны предопределением, которое нас Аллах Субхану ва Тааля, что сделал, это предопределение нам предписал. Постигшая нас болезнь, беда, утрата – это воля Всевышнего Аллаха. Но в тех делах, в которых мы можем приложить свои усилия, мы должны это делать. То есть, если мы что-то на что-то можем повлиять, какое-то воздействие сделать, какое-то старание, то мы это старание обязательно должны приложить усилия к этому. Часто мы используем предопределение как способ уйти от ответственности, найти оправдание, какую-то отмазку, тем самым, что прикрывая свою нерадивость, лень, глупость и нежелание развиваться. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: действуйте, и вам будет, пророк в своем хадисе говорит: действуйте, и вам будет облегчено то, ради чего вы были созданы. На самом деле у предопределения Аллаха есть несколько мудростей. Я вам предлагаю рассмотреть вот эти вот, скажем так, такие лайфхаки, скрытые в теме предопределения. Первое – это предопределение скрыто от человека, скрыто от создания Всевышнего Аллаха, чтобы мы пробовали стать великими в той или иной деятельности. Да, ведь Аллах Субхану ва Тааля скрыл то, что, возможно, мы на зарплату в 30-40 тысяч рублей проработаем всю нашу жизнь, состаримся, выйдем на пенсию в однокомнатной квартире, которую приобрели еще в 98 году, упокоимся. Аллах Субхану ва Тааля от нас эту информацию скрыл, для того, чтобы каждый из нас постарался разбогатеть, для того, чтобы каждый из нас постарался стать великим ученым, спортсменом, политиком, меценатом и так далее. Для того, чтобы каждый человек развивался, Аллах Субхану ва Тааля эту, значит, предопределение от нас скрыл, чтобы мы не теряли надежду и не бездействовали, не впадали в отчаяние. Мы знаем прекрасно, что сегодня день Ашуры. День Ашуры ознаменован тем, что все пророки и посланники в этот день спаслись от тех или иных бед. Например, Муса, алейхиссалям, Моисей вывел свой народ из-под гнета фараона. Нух, алейхиссалям, Ной, после того, как долгое время блуждал по морям и океанам, по этой затопленной земле, он что сделал? Причалил к берегу и тем самым спасся. Юнус, алейхиссалям, его рыба в этот день, например, освободила, выплюнула, да, и так далее. То есть все вот эти вот моменты освобождения, чудесных освобождения, они были сделаны в день Ашура, да, с чем я вас всех поздравляю. Пусть Всевышний Аллах Тааля примет благие деяния, совершенные в эти дни, посты наши и все благие деяния, которые мы совершаем.
Так вот, какая связь между днем Ашуры и предопределением, что все пророки, которые оказывались в такой сложной жизненной ситуации, в таком сложном испытании от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, они принимали это предопределение и понимали, что Аллах Субхану ва Тааля исход этого дела, исход этого, что от нас, от людей, скрыл. И мы должны понимать, что предопределение скрыто от нас, наш удел, жизненный срок, то, на каких женщинах мы будем женаты, сколько у нас будет детей и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы не опускали руки и постоянно старались совершенствоваться. Как в религиозных делах, заучивали священный Коран, изучали религиозные дисциплины, так и в мирских делах, на наших работах, становясь лучшими специалистами, лучшими какими-то, я не знаю, руководителями, лучшими бизнесменами и так далее, для того, чтобы мы потихоньку развивались. И второе, то есть такое делится тоже на два разветвления, происходящее, которое не в наших силах исправить, мы должны это научиться принимать так, как будто это действительно воля Всевышнего Аллаха. То есть есть такие люди, религиозные фанатики, да, скажем так, назовем, люди, которые всецело полагаются на предопределение Аллаха, говорят, что Аллах предопределил нам все, и мы не должны ничего делать. Это одна крайность. И другая крайность, с которой мы тоже наверняка сталкивались, это люди атеисты, неверующие, которые говорят: я сам своими собственными руками творю свою судьбу. Никакого Бога нет, никакого участия Бога в этом нет, я сам творю свою судьбу. Вы же, мусульмане, умеренные, следующие за золотой середины, должны что делать? Быть между религиозными фанатиками, которые отрицают полностью участие человека, и должны быть, не впадать в эту крайность, говоря, что все в наших руках, и мы все сами сможем. Нет, мы должны быть посередине между этим и тем, и стараться понимать, что есть такие деяния, в которых, есть такие ситуации, в которых наша воля и наше старание, как бы мы ни хотели, оно бесполезно, бессмысленно. Например, у человека тяжелая болезнь, этот человек не может никак излечиться, мы не должны брать на себя ответственность, винить себя за это, например. Или утрата близкого человека, как это часто бывает, когда в семье кто-нибудь умирает, мы начинаем говорить: если бы я вот так вот сделал, то, может быть, в больницу бы вовремя обратились бы, то вот этого бы не произошло. Или если бы я, условно говоря, туда своего ребенка не отправил, он бы, например, не утонул, Аллах сохранился, да, чтобы Аллах нас от этого уберег. То есть в таких моментах, в которых у нас явное бессилие перед волей Всевышнего Аллаха, перед властью Бога над нами, мы должны это со смирением, твердостью и принятием вот эту ситуацию, что делать? Понять, осознать и принять ее. Но в тех ситуациях, в которых мы можем развиваться, учиться, обучаться, самосовершенствоваться, мы должны в этом прикладывать определенные усилия, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама асабака мина хасанати ха мин Аллах, вама асабака мина сайяти ха мин нафсик». То, что постигло вас из благого, из хорошего, наше рождение, наш жизненный путь, наш удел, наши дети, семьи и так далее, это все от Аллаха. «Вама асабака мин сайяат», а то, что вас постигло из злого, то это то, что уготовили ваши собственные руки, или то, что вы совершили и создали сами вокруг себя. Вот это вот от своего бездействия, нерадения, ления, какого-то отсутствия развития происходит что-то, то уже вот если это какой-то, скажем так, проблема какая-то нас постигла, то знайте, что эта проблема постигла нас от собственного бездействия. Поэтому пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля каждому из нас даст возможность развиваться. Не забывайте аят Аллах Субхану ва Тааля, в котором он говорит: поистине Аллах не меняет положение народа до тех пор, пока он сам себя не поменяет. Пока мы действительно не начнем осознавать, что в наших руках есть возможность изменить предопределение Аллаха. Предопределение Аллаха, оно меняется от благих поступков, от хороших намерений, от молитв, совершенных в определенные дни, например, Лейлат аль-Кадр, да, мы знаем, или какие-то другие дни Ашура. Мы можем молить Аллаху Субхану ва Тааля о прощении грехов, о том, чтобы делать как можно больше многих дел, так, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даже может изменить нашу судьбу. Поэтому мы должны верить, на это должны уповать и, иншаллах, на это надеяться.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة